ദൈവത്തിന്റെ ഭരണ വ്യവസ്ഥ പിടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. And based on which we are going to understand a new realm, that is God's ruling system had been captured. तो उससे जुड़े हुए एक अलग बात के बारे में आज हम सोचेंगे, वो ये है विषय कि परमेश्वर का शासन पद्धति वो पकड़ा गया है. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഭരിക്കാനുള്ള പൈതലിനെ ഭരിക്കാനുള്ള വ്യക്തിയെ കൊന്നുകളയുക, അങ്ങനെയാണ് റൂളിംഗ് സിസ്റ്റം തകർക്കുന്നത്. In short, the ruling system of God is captured by killing or cutting off the one whom God wants to use. परमेश्वर की शासन की पद्धति का नाश कैसे करने का कोशिश किया? उस शासन करने वाले को नाश करने से. ഹല്ലേലൂയ. എൻ്റെ മക്കളെ, എന്താ ഈ ദൈവം പറയുന്നേ? നീയാണ് ദൈവത്തിന്റെ റൂളിംഗ് സിസ്റ്റം, നീയാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഭരണ സംവിധാനം. അതുകൊണ്ടാണ് നിന്നോട് പറയുന്നത്, നീ മടങ്ങി വന്നാൽ നിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമാറാക്കും. So why God speaks to us so? Because we are His ruling system and He wants us to return, and if we return, He will make us stand before Him. क्यों बाल को परमेश्वर ने ऐसा कहा है कि तू अगर फिरे तो इसका कारण यह है कि हम परमेश्वर के शासन पद्धति में हैं. इसलिए यदि हम फिरे तो परमेश्वर के सामने हम खड़े हो सकेंगे. ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കുക, ഞാനും നിങ്ങളുമാണ് ദൈവത്തിന്റെ റൂളിംഗ് സിസ്റ്റം. എന്നാൽ ഇന്ന് ആ ദൈവത്തിന്റെ റൂളിംഗ് സിസ്റ്റം ഭൂമിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ തോറ്റുപോയി, പരാജയപ്പെട്ടു പോയി, മരിച്ചുപോയി. We who are called to be the ruling system have been captured, and we were died. We are dead, so the ruling system of God is not active now. और ये बात हमें समझना है कि आप और हम परमेश्वर की शासन पद्धति में हैं, लेकिन वो शासन पद्धति आज काम नहीं कर रहा. उसका कारण ये है कि इंसान हारा हुआ है. इसलिए ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ വേണം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഈ ഭൂമിയെ വാഴുവാൻ. പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മളിലൂടെയുള്ള ദൈവത്തിന്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ജാമാണ്, അത് ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ആണ്. So God's communication system, which has to be active through us, is jammed. So the system is not working through us. हमारे द्वारा परमेश्वर का शासन इस पृथ्वी पर चलना है, लेकिन वो आज नहीं हो रहा है. इसका कारण यह है परमेश्वर का वार्तालाप का जो सिस्टम है, कम्युनिकेशन सिस्टम, वो जाम हो चुका है. ദൈവം പ്രത്യേകിച്ച് ആദ്യത്തെ 5 ദിവസം ദൈവം ഉണ്ടാക്കിയതിനൊക്കെ ദൈവം പേരിട്ടു. എന്നാൽ 6-ാം ദിവസം ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ ആ പേരിടുന്ന പരിപാടിയൊക്കെ ദൈവം നിർത്തി, അതെല്ലാം മനുഷ്യന് കൊടുത്തു. In Genesis chapter 1:26, we understand that God the Father created us for His purpose to be done on the earth, and in His image He created us. Until the 5th day, all that God created, God named it. But after that, God stopped naming. हम उत्पत्ति के पुस्तक पहले अध्याय में सृष्टि के वर्णन में हम देखते हैं, उसको पढ़ने से हमें समझ आता है कि पहले के 5.5 दिन परमेश्वर ने जो कुछ बनाया उसका नामकरण परमेश्वर ने खुद किया. लेकिन इंसान की सृष्टि के बाद जो नामकरण हुआ वो परमेश्वर ने नहीं किया, वो काम इंसान को दिया. ആദ്യം ദൈവം ഇതാ ഭൂമിയിലുള്ളതിനെ എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ച് അതിന് പേരിടുന്നു. എന്നാൽ ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചതിന് ശേഷം, ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ കേട്ടോ, മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചതിന് ശേഷം ദൈവമല്ല ഭൂമിയോട് സംസാരിക്കുന്നത്. ദൈവം ആ സംസാരം നേരെ തിരിക്കുന്നു. ദൈവം നേരെ അത് മനുഷ്യനോട് സംസാരിക്കുന്നു, മനുഷ്യൻ അത് ഭൂമിയോട് സംസാരിക്കുന്നു. ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം മാറി. God created things and He began to speak directly to the things. Then that ruling system had been given to man, and then God speaks to man and man speaks to the things. तो परमेश्वर ने पहले जो दिनों में सृष्टि की, पहले के 5 दिनों में, तब उसने ही सारा नाम दिया. लेकिन मनुष्य को बनाने के बाद परमेश्वर का पद्धति ऐसे बदल गया कि परमेश्वर इंसान को बोलेगा और इंसान बाकी सृष्टि को बोलेगा. ആക്ച്വലി ഇത് എന്തുവാണ് ഈ കാണുന്ന ഈ ശരീരം? എന്തുവാണ്? ഇതുപോലെ മരിച്ചു പോകാനാണോ ദൈവം മനുഷ്യനെ വെച്ചത്? അല്ല, ഈ ശരീരമാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഭൂമി വാഴുന്ന ചെങ്കോൽ.
The staff of God is this man who is now dying. ये शरीर जो मृत्यु के अधीन में हुआ है, वही शरीर है असली में परमेश्वर का राज करने का सोटा। ശ്രദ്ധയോടെ മനസ്സിലാക്കിക്കോ, ഇതാണ് പിശാചിന്റെ ജാമിംഗ് സിസ്റ്റം. നമ്മൾ ദൈവത്തെ കേൾക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ, വീണ്ടും ജനിച്ചിട്ടും ദൈവത്തെ കേൾക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ പിശാചിന്റെ ജാമിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ പെട്ട് കിടക്കുകയാണ്. ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു, ലോകത്തിന് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ലോകസ്നേഹം, ലോകചിന്ത ഇത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ സിഗ്നലുകൾ ലഭ്യമല്ല, ജാമായി പോകും. Listen carefully. Even though you are born again, if you are not able to listen directly from God, your mind is captured by devil. ध्यान दीजिए, यदि आप उद्धार पाए हैं लेकिन फिर भी परमेश्वर की बातों को नहीं सुन पा रहे हैं, उसका कारण यह है कि आपके मन में शैतान ने अपना जैमिंग सिस्टम लगा कर रखा है. यदि हमारे मन के अंदर संसार की बातें, संसार का प्रेम, संसार के विचार है, तो परमेश्वर की बातों को हम सुन नहीं पाएंगे. हालेलुया. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. സ്വർഗ്ഗസ്ഥ പിതാവിൻ്റെയും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെയും നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹവന്ദനം ഈ ഹോളിൽ ഈ ശബ്ദ കാഴ്ചപ്രതിയിലായിരിക്കുന്ന ഏവരെയും അറിയിക്കുകയാണ്. Grace and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ be unto all of you who are present this hall and who are attending this ministry online. परमेश्वर की स्तुति हो. पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को हमारा प्यारा नमस्कार व्यक्त करते हैं, जो कोई इस हॉल में उपस्थित है और जो हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं और हमें देख रहे हैं. എന്തുകൊണ്ടാണ് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപ നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് പല ലേഖനങ്ങളും അവസാനിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നത് എന്ന ചോദ്യവുമായിട്ട് ബന്ധത്തിലാണ് വീണ്ടും നാം സംസാരിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. I would like to talk to you on the basis of the conclusion of the epistles that the grace of God be unto you all. आज हम इस विषय के बारे में बात करना चाहते हैं कि किस कारण से अनेक प्रेरितों के जो पत्र है उसका अंत होता है कि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारे साथ होते रहे. കഴിഞ്ഞ ഒരു 3 സന്ദേശങ്ങളായിട്ട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ സന്ദേശമായിരുന്നു നാം കേട്ടത്. നാം ഏത് ചർച്ചിൽ പോകണം, ഏത് മനോഭാവത്തിൽ പോകണം എന്നായിരുന്നു നാം മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത്. We were trying to understand the last 3 Sundays about the attitude that we should have when we go to church and the type of church that we have to choose. पिछले 3 सप्ताहों में हमने इस विषय के बारे में सुना कि हमें किस कलीसिया में जानी चाहिए और जब हम कलीसिया जाते हैं तो हमारा मन सा किस तरह का होना चाहिए. അതിലാദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ഏത് ചർച്ചിൽ പോകണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് എവിടെ പോകണമെന്ന് അനുസരിച്ച് വേണം ഏത് ചർച്ചിൽ പോകണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ. നമുക്ക് നിത്യജീവനിൽ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പോകണമെങ്കിൽ അതനുസരിച്ചുള്ള ചർച്ചിൽ പോകണം. അല്ല, നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ ഒരു അടിപൊളി ജീവിതം നയിക്കാനാണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ചുള്ള ചർച്ചിൽ പോകണം. അപ്പോൾ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് നമ്മൾ പോകേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിച്ചതിന് ശേഷം വേണം ഏത് ചർച്ചിൽ പോകണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ. So we can decide upon the church on our own will, but if you are seeking for a church where you get the word of eternal life, you have to go to such church. Otherwise, there are also churches where you get things regarding the world, and you can also go to such type of church. तो हमने इस विषय के बारे में हमने चर्चा किया. हमने सोचा कि जब हम सोचते हैं कि किस कलीसिया में जाना है तो उसका उत्तर इस पर निर्भर है कि हमारी मंजिल क्या है, हमें कहाँ पहुँचना है. यदि हमें अनंत जीवन चाहिए, वो हमारी मंजिल है, तो हमें ऐसी कलीसिया में जाना है. लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इस संसार में हम बड़े धूमधाम के साथ रहें तो वैसे कलीसिया में जा सकते हैं. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ബാംഗ്ലൂർക്കാണ് പോകണമെങ്കിൽ ബാംഗ്ലൂർക്ക് പോകണ ബസ്സിൽ കയറുക, തിരുവനന്തപുരത്തേക്കാണ് പോകണമെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരം എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ബസ്സിൽ കയറുക. ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്കാണ് പോകേണ്ടതെങ്കിൽ നിത്യജീവൻ്റെ മൊഴികൾ കിട്ടുന്ന ചർച്ചിൽ പോവുക. അല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ലോകത്തിൽ പ്രശസ്തനാകണമെങ്കിൽ ലോകം കിട്ടുന്ന ചർച്ചിൽ, ലോകത്തിൽ വലിയവനാക്കുന്ന ചർച്ചിൽ, ഇവിടുത്തെ അനുഗ്രഹം മാത്രം പറയുന്ന ചർച്ചിൽ പോവുക എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്.
In short, if you want to go to Bangalore, you have to catch a bus that goes to Bangalore. Or if you want to go to Trivandrum, you have to catch a bus that goes to Trivandrum. That means if you want to inherit the kingdom of God, you have to choose a church where the word of eternal life is being preached. Amen. Whereas if you want to if you want to be here in this world, and if you want to blessed by the things in the world, and if you want to be somebody in the world, you have to choose such church where things related to the world are being preached. संक्षिप्त में मानो कि आपको त्रिवेंद्रम जाना है तो वहाँ को जाने वाला बस लेना है, बेंगलोर जाना है तो वहाँ को जाने वाला बस लेना है। इसी तरह से अगर आपका लक्ष्य है कि परमेश्वर के राज्य में पहुँचना है तो ऐसी कलीसिया में जाना है जहाँ अनंत जीवन की बातें बोली जाती हैं। और यह आप चाहते हैं कि ये संसार में आपको नाम चाहिए, मशहूर होना है, तो वैसे उस तरह की बातें जहाँ चर्चा होती है वहाँ पर जाना है। ശ്രദ്ധിക്കുക, നിത്യജീവന്റെ മൊഴികൾ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരാ. ചർച്ച ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പകരം അവിടെ ഹെഡ് ഫസ്റ്റ് ബോഡി നെക്സ്റ്റ് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുന്ന ചർച്ച ആയിരിക്കണം. അല്ല എങ്കിൽ അത് അപകടത്തിലേക്ക് പോകും. It will be dangerous even though in a church the word of eternal life is preached, if the church is not controlled by the head and body next system. और उसके अलावा जहाँ अनंत जीवन की बातें बोली जाती हैं ऐसे हमने बताया, लेकिन उसके साथ साथ जहाँ पर सिर पहले है और उसके पीछे शरीर है, ऐसे क्रम जहाँ है वहाँ पर जाना है, नहीं तो दुर्घटना हो सकती है. എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ദുർഘടന ഇങ്ങനെ പ്രശ്നമാകുമെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കാരണം ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു, തലയെ മുറുകെ പിടിക്കാത്തവൻ ആരും നിന്റെ സമ്മാനം നിന്റെ വിരുദ് തെറ്റിക്കരുത്. So why is it said so? Because anybody who doesn't hold the head should not spoil your life. क्यों ऐसा ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि जिसने सिर को थामा नहीं रखा है उस व्यक्ति को तुम्हारा जो लक्ष्य है उसमें से तुम्हें बिगाड़ना नहीं चाहिए. ഹല്ലേലൂയ. ക്രിസ്തു ശരീരമാണ്, ക്രിസ്തുവിന്റെ തലയാണ് സ്വർഗസ്ഥ പിതാവ്. നമ്മൾ ആ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തിലെ അവയവങ്ങളാണ്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തു നമ്മുടെ തലയാണ്, ക്രിസ്തുവിന്റെ തലയാണ് ദൈവം. Christ is the body and God the Father is the head of Christ, and we are the organs in the body of Christ. In short, we are organs in the body where our head is Jesus and Jesus' head is God our Father. ആമേൻ. मसीह जो शरीर है उसके पिता, उसके सिर पिता परमेश्वर है और हम मसीह के शरीर के अवयव हैं. तो मसीह हमारा सिर है और उसका सिर पिता परमेश्वर है. എല്ലാ നല്ല ദാനങ്ങളും ആരംഭിക്കുന്നത് നമ്മളിൽ നിന്നല്ല, ക്രിസ്തുവിൽ നിന്നല്ല, ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തലയായ പിതാവിൽ നിന്നാണ്. എല്ലാ നല്ല ദാനങ്ങളും തികഞ്ഞ വരമൊക്കെയും ഉയരത്തിൽ നിന്ന് വെളിച്ചങ്ങളുടെ പിതാവിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നമ്മളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു. Every good and perfect gifts come from God our Father through Christ to us. सारे उत्तम और परिपूर्ण वरदान जो है वो ऊपर से पिता परमेश्वर के ओर से आता है, हमसे नहीं आता. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ ഇത് വ്യക്തതയോടെ ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിച്ചാൽ നമുക്ക് മനോഹരമായി നമ്മളെ എന്തിനായി സൃഷ്ടിച്ചോ അതിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുവാനായിട്ട് കഴിയും. So if we understand and live it accordingly, we will have a beautiful life on earth. यदि हम इस बात को समझेंगे, उसके अनुसार जिएंगे तो बिल्कुल एक सुंदर जिंदगी जिसके लिए हम बनाए गए हैं वो हम जी पाएंगे. മറ്റൊന്നുകൂടെ നമ്മൾ കേൾക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി, ഏത് മനോഭാവത്തിൽ വേണം നമ്മൾ ഒരു ചർച്ചിൽ പോകുവാൻ. We also heard that with what attitude we have to go to a church. हमने इस विषय के बारे में भी सुना कि जब हम कलीसिया जाते हैं हमारा मनसा कैसे होना चाहिए. നമ്മൾ ചർച്ചിൽ പോകുന്നത് പണം സമ്പാദിക്കാനല്ല, കടം മേടിക്കാനല്ല, സഹായം കിട്ടാനല്ല, വിവാഹം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല. ഇതാ നമ്മൾ ആ ചർച്ചിൽ പോകുന്നത് നമുക്ക് ജീവൻ പ്രാപിപ്പാനും ജീവൻ സമൃദ്ധിയായി പ്രാപിപ്പാനും അങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിൽ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവുമായി ഒന്നായി സ്വർഗീയ കുടുംബമായി മാറാനാണ്. We are not going to a church to earn money, to get help and to get married, not to borrow, but we are going to a church where we have to get the eternal word of eternal life, and thereby listening to the word of God, gradually we become united with the Christ and we inherit the kingdom. हम कलीसिया इसीलिए नहीं जाते ताकि हम धन बटोर पाए या उधार ले सकें
या फिर हम और ऐसे किसी बात को पा सकें, विवाह हो, ऐसी बातों के लिए नहीं, बल्कि इसलिए जाते हैं कि हम यीशु मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर के परिवार के साथ एक होकर एक हो सकें। ചർച്ചിൽ പോകുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, യേശു ക്രിസ്തു നമ്മുടെ മധ്യേയുണ്ട്. അവിടെ നിൽക്കുന്ന ദൈവദാസനെയല്ല, ദൈവവ്യക്തിത്വങ്ങളെയല്ല കാണേണ്ടത്. ക്രിസ്തു നമ്മുടെ മധ്യേയുണ്ട്. ആ ക്രിസ്തു നമുക്ക് തൻ്റെ വചനം തരും. ആ വചനത്തിലൂടെ നാം ഏതവസ്ഥയിലിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ആശ്വാസം തരും. When we go to a church, we should not look into the man of God there or other personalities who are used by God, but we have to seek Jesus, whose presence is there, and he will give us his life. और जब हम कलीसिया जाते हैं तो हमें ये याद रखना है कि मसीह का उपस्थिति वहाँ पर रहता है, इसलिए हमें वहाँ पर जो सेवा करने वाले किसी प्रभु के दास को और किसी को नहीं देखना है, बल्कि मसीह की उपस्थिति से हमारी मन की अवस्था कैसी भी हो, हमें शांति मिलेगा. ദൈവദാസന്മാരെ അവിടെയുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങളെയെല്ലാം ക്രിസ്തു തൻ്റെ അവയവങ്ങളായി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്താണ് അതനുസരിച്ച് ക്രിസ്തു തൻ്റെ വചനങ്ങളിലൂടെ നമ്മളെ പണിതെടുക്കുകയും നമ്മളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും നമ്മളെ സന്തോഷത്താൽ നിറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. And using all the men of God in the church, God will fill us with his mercy and life, and all that we need will be given through them by Lord Jesus Christ. प्रभु अपने सेवकों के द्वारा हमें जो चीज़ चाहिए, हमारे आश्वासन की ज़रूरत है, सांत्वना की ज़रूरत है, सम्मति चाहिए, सारी चीज़ें प्रभु अपने दासों के द्वारा हमें दिलाएगा. അതുകൊണ്ട് മാത്രം അവസാനിപ്പിക്കുകയില്ല. തുടർന്ന് ഇതാ നമ്മളെ ദൈവം എന്തിനാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്, ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് നമ്മളെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തും. And it doesn't stop with that, but God will also restore us, and he will help us to do the purpose for which he has destined us. बस इतना ही नहीं, बल्कि जिस उद्देश्य के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है, उस उद्देश्य में प्रभु हमें पुनर्स्थापित करेगा. ഇന്ന് അതുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ അടുത്തൊരു ലെവലാണ് നാം മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത്. ദൈവത്തിൻ്റെ ഭരണ വ്യവസ്ഥ പിടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. And based on which we are going to understand a new realm, that is God's ruling system had been captured. तो उससे जुड़े हुए एक अलग बात के बारे में आज हम सोचेंगे. वो ये है विषय कि परमेश्वर का शासन पद्धति वो पकड़ा गया है. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയങ്ങൾ തുറക്കപ്പെടട്ടെ. ദൈവം നിങ്ങളെ വെച്ചിരിക്കുന്ന യഥാസ്ഥാനത്തിലേക്ക് ദൈവം നിങ്ങളെ എത്തിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയാകട്ടെ. I pray to God that God the Father may restore all of you and open all of your hearts to listen to that. परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर ने जिस बात के लिए हमें बुलाया है, उस बात में हम सब पुनर्स्थापित हो जाए और इसके लिए हमारे हृदय तैयार हो जाए. God's ruling system had been captured. ദൈവത്തിൻ്റെ ഭരണ വ്യവസ്ഥ പിടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. परमेश्वर की शासन पद्धति वो पकड़ा गया है. God's ruling system had been captured. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും, എന്താണ് ഈ റൂളിംഗ് സിസ്റ്റം പിടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്ന് ഒരുപക്ഷെ ചിന്തിക്കും. ചിന്തയില്ലാതെ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നവരുണ്ട്. ചിലത് എന്നെക്കുറിച്ചാണ് ദേവദാസനത് പറഞ്ഞത്. ചിന്തയില്ലാതെ ചുമ്മാ ഇരിക്കുക. അങ്ങനെ ചിന്ത നിങ്ങൾക്ക് വന്നായിരുന്നോ? എന്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഭരണ സിസ്റ്റം പിടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ന് ഒരു ചിന്ത നിങ്ങൾക്ക് വന്നായിരുന്നോ? അകത്ത് വന്നോ? വന്നില്ല. Perhaps when I said that God's ruling system had been captured, those who think seriously among you might have started thinking seriously that how God's ruling system had been captured. तो जब हमने ये विषय बताया कि परमेश्वर का शासन का पद्धति वो कब्जा किया गया या पकड़ा गया है, क्या आपके मन में विचार आया कि इसका अर्थ क्या है? ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. യേശുക്രിസ്തു ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവ് ജനിക്കുന്നു എന്ന ഒരറിവ് ബൈബിളിലൂടെ ഇങ്ങനെ പരന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ ഹെറോദാവ് ചെയ്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്,
അപ്പൊ ഇവനാണ് യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവ് അല്ലേ? ഇവനിലൂടെയാണ് ദൈവം വാഴാൻ പോകുന്നത്. ഇവനെ അങ്ങ് കൊന്നാൽ പിന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഈ ഭരണം ഇവനിലൂടെ നടക്കില്ല. റൂളിംഗ് സിസ്റ്റം തകർത്ത് കളയുക. ഇതാണ് റൂളിംഗ് സിസ്റ്റം തകർത്ത് കളയുന്നതിൻ്റെ ഒരു മെത്തേഡ്. So I'll tell you one of the methods how God's ruling system had been captured. When the news of Jesus' birth as king, the king of Jews was spread all over the world, Herod came to know that, and Herod planned to kill Jesus, through which he could capture the ruling system of God. उदाहरण के तौर से इस विषय समझने के लिए जब यीशु मसीह पैदा हुआ था तब उस समय में वहाँ के राजा हेरोदेस को पवित्र शासन को जांच करने से समझा कि ये यहूदियों का राजा होके पैदा हुआ है। तब उसने सोचा, उसने पद्धति डाला कि कैसे इसको हम बंद करें। तो ये उदाहरण है परमेश्वर की शासन पद्धति को कब्जा करना. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഭരിക്കാനുള്ള പൈതലിനെ, ഭരിക്കാനുള്ള വ്യക്തിയെ കൊന്നുകളയുക. അങ്ങനെയാണ് റൂളിംഗ് സിസ്റ്റം തകർക്കുന്നത്. In short, the ruling system of God is captured by killing or cutting off the one whom God wants to use. परमेश्वर की शासन की पद्धति का नाश कैसे करने का कोशिश किया? उस शासन करने वाले को नाश करने से. ഹല്ലേലൂയ. അതിലൂടെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ജാമാക്കുന്നു. അതിലൂടെ ശത്രു വീണ്ടും തുടർന്നു ഭരിക്കുവാനുള്ള ആ ക്രമീകരണത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു. By breaking off the communication system of God, the enemy begins to rule and capture the system of God on the earth. तो परमेश्वर की वार्तालाप का जो सिस्टम है, माध्यम है, उसको नाश करते हुए शैतान ने चाहा कि वो शासन कर सके. ഹല്ലേലൂയ. ഇനി ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഇത് ആരോ എനിക്ക് അയച്ചു തന്ന ഒരു യൂട്യൂബാണോ ഫേസ്ബുക്ക് ലിങ്കാണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. ഇവിടെ അടുത്ത് കിഴക്കമ്പലത്ത് 2020 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭരണകൂടം, അതായത് സ്വതന്ത്രമായ, സാധാരണ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയല്ല, സ്വതന്ത്രം, ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് എങ്ങനെയാണ്, സ്വതന്ത്രമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭരണകൂടം പുതിയതായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അവരെക്കുറിച്ച് ജനത്തിനൊക്കെ നല്ല അഭിപ്രായമാണ് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്. അവരുടെ ഒരു വലിയൊരു മീറ്റിംഗ് ഈ അടുത്ത് നടക്കുകയുണ്ടായി. അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. So I'm going to tell about a Facebook link or a YouTube link someone has sent to me about the 2020 independent ruling party of this at Kizhakkambalam. And on the basis of that, I'm going to tell you how this ruling system of God had been captured. एक दूसरा उदाहरण आपको बताना चाहते हैं. यहाँ पर केरल में जहाँ हम रहते हैं, इसके पास में किसी एक पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है जिसका नाम है 2020. वो एक इंडिपेंडेंट पार्टी है और यहाँ के लोग, उनके बहुत सारे लोग उनके साथ में हैं, उनको मानते, ऐसे मैंने सुना था. फेसबुक या से लिंक से हमें मालूम पड़ा. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ആ സ്വതന്ത്രമായ ആ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി മറ്റ് സെക്യുലർ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് വലിയൊരു ഭീഷണിയായി വളർന്നു കയറി വരികയാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി. So I came to know that this particular independent political party has become a threat to the secular political parties. और हमको ये मालूम पड़ा कि वो पार्टी जो है दूसरी पार्टियों के लिए एक जो है थ्रेट बनकर खड़ा है. അവരുടെ ചിന്ത, ഈ പാർട്ടി വളർന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ മൊത്തം അധികാരം അവരിലേക്ക് കൺവെർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു പോകും, ഞങ്ങൾ പുറത്താക്കപ്പെടും എന്നുള്ള ഒരു ഭയം അവർക്കുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയും ഞാൻ കേട്ട വാർത്തയിലൂടെയും എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. I came to understand through the news that is spread here that this because of this 2020 independent party, other secular parties are afraid of their growth and they think that their authority may be thrown off. मैंने खबर से मुझको ये समझ आया कि दूसरी पार्टियां मानते हैं कि ये 2020 പാർട്ടി अगर वो और प्रभावशाली हो तो उनके लिए खतरा है. ഞാനത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക, ഞാനൊരു പാർട്ടിയുടെ ആളല്ല, ഞാനൊരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനും അല്ല, ദൈവത്തിൻ്റെ ഈ സിസ്റ്റം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇത് നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നത്. So you should understand I am not a representative of any political party. To make you understand how God's ruling system had been captured, I quote all these examples.
तो हम किसी पार्टी के साथ में नहीं है या उनको हम आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, हम प्रभु की जो ये बातें समझाने के लिए बता रहे हैं. ആ യൂട്യൂബ് ലിങ്കിലാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ പറയുകയുണ്ടായി, അവരെവിടെയോ ഒരു മീറ്റിംഗ് നടത്തി. അതൊരു വലിയൊരു മീറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. ആ മീറ്റിംഗ് നടത്തിയപ്പോൾ എല്ലാ പെർമിഷനും എടുത്താൽ നടത്തിയത്. മീറ്റിംഗ് നടത്തുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് അവരുടെ ഇൻ്റർനെറ്റ് സംവിധാനം ഇതാ അതോറിറ്റീസ് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു. I came to know through that Facebook link that the authority has cut the internet system off when they were planning to convene a big meeting. फिर ऐसा हुआ कि एक बार ये लोगों ने इस पार्टी ने 2020 पार्टी ने एक बहुत बड़ी एक सम्मेलन आयोजित किया था, लेकिन वो शुरू होने के समय में उनका इंटरनेट कनेक्शन बंद किया गया था. അവരതിൽ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളെല്ലാ പെർമിഷനും എടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്തത്, എങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്തു. എന്നാൽ വീണ്ടും ഞങ്ങൾ അത് പുനഃസ്ഥാപിച്ചു. എങ്കിൽ ഇവരടുത്തത് ചെയ്തത് ഇൻ്റർനെറ്റ് സിസ്റ്റം ആ സിഗ്നലിനെ ജാമാക്കുന്ന ജാമറുകൾ കൊണ്ടുവച്ച് ഇവരുടെ സമ്മേളനം ഇതാ ലോകമെല്ലാം അറിയിക്കുന്നതിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തി. They say that though they were permitted during the meeting time, the internet system had been cut off by using some jammers. और इन्होंने सारा जो परमिशन है, पुलिस परमिशन, सारा परमिशन लेते हुए ये मीटिंग आयोजित किया. फिर भी उनका ये इंटरनेट जो है वो कट किया गया था. फिर जब उनका इंटरनेट वापस जब पाया, फिर तब दूसरों ने क्या किया, वो दूसरों बाकी लोग तक नहीं पहुंचे, इसके लिए जैमर लगा दिया. അപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് പാർട്ടി ഈ ജാമറെല്ലാം വെച്ച് ഇവരുടെ ആ സമ്മേളനം അതിൽ പറയുന്നത് ആളുകൾ കേൾക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ഇവരെക്കുറിച്ച് ആരും അറിയരുത്, ഞങ്ങളുടെ ഭരണം തുടർന്നും നടക്കണം എന്ന ചിന്തയിലാണ് ഇത് അറിയിക്കുന്നതെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. So the opposite parties, the sole intention of breaking off their internet system is that they should not conduct such meetings, and thereby people should not accept them, that the opposite parties should have authority in them. So they can continue in ruling again. तो उन्होंने ये बताया कि दूसरी पार्टियों ने मिलकर ये काम किया है ताकि ये जो पार्टी है उनका प्रभाव या उनका जो संदेश है बाकी आम जनता तक नहीं पहुंचे, ताकि अभी जो शासन में है वे शासन में रह सकें. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ജാം ചെയ്താൽ അതുവഴി മറ്റുള്ളവർ അറിയേണ്ടവർ കാര്യങ്ങൾ അറിയുകയില്ല. ഇപ്പോൾ വാഴുന്നവർക്ക് തുടർന്നും വാഴാം. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം. The intention of jamming communication system is that the opposing party can continue in their authority. तो वार्तालाप को वो क्यों काटना चाहते थे? ताकि जो शासन में है फिलहाल वही शासन में कंटिन्यू कर सके. ഇനി നമുക്ക് ദൈവവചനത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാം. ദൈവത്തിൻ്റെ റൂളിംഗ് സിസ്റ്റം പിടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. Now let us listen how God's ruling system had been captured. अब हम हमारे प्रभु के वचन के विषय में आएंगे. परमेश्वर का शासन का पद्धति पकड़ा गया है. എന്തുകൊണ്ട് ദൈവം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, നീ മടങ്ങി വന്നാൽ? എന്തുകൊണ്ട് ദൈവം മനുഷ്യനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, നീ മടങ്ങി വന്നാൽ? Why God has spoken to people that if you return to me? किस कारण से परमेश्वर ने लोगों से इस तरह कहा कि यदि तू लौट आए तो? ജെറമ്യ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 15-ാം അധ്യായം 19-ാം വാക്യം നമ്മളുടെ കീ വാക്യമാണത്. അതുകൊണ്ട് യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്യുന്നു, നീ മടങ്ങി വന്നാൽ ഞാൻ നിന്നെ എൻ്റെ മുമ്പാകെ നിൽക്കാൻ തക്കവണ്ണം വീണ്ടും കൈക്കൊള്ളും. നീ അധമമായത് ഒഴിച്ച് ഉത്തമമായത് പ്രസ്താവിച്ചാൽ നിന്റെ വായ് എൻ്റെ വാ പോലെയാകും. അവർ നിന്റെ പക്ഷം തിരിയും, നീ അവരുടെ പക്ഷം തിരിയുകയില്ല. Jeremiah chapter 15 verse 19 is our key word. It is said there, therefore thus saith Jehovah, if thou return, then will I bring thee again, that thou mayest stand before me, and if thou take forth the precious from the vial, thou shalt be as my mouth,
they shall return unto thee, but thou shalt not return unto them. यिर्मयाह 15:19 जो हमारा मूल वचन है, इस तरह लिखा है, यह सुनकर यहोवा यो कहा, यदि तू फिरे तो मैं फिर से तुझे अपने सामने खड़ा करूंगा। यदि तू अनमोल को कहे और निकम्मे को न कहे, तब तू मेरे मुख के समान होगा। वे लोग तेरी ओर फिरेंगे, परंतु तू उनकी ओर न फिरना। നീ മടങ്ങി വന്നാൽ, If thou return unto me. यदि तू फिरे। സ്ക്രീനിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം. കയ്യിൽ ബൈബിൾ ഇല്ലാത്തവർ ബൈബിൾ തുറന്ന് ജെറമ്യ 15:19 ശ്രദ്ധയോടെ മനസ്സിലാക്കുക. ദൈവം പറയാണ്, മനുഷ്യനോട് പറയാണ്, നീ മടങ്ങി വന്നാൽ. God speaks to his people, if thou return unto me. परमेश्वर कह रहा है, यदि तू फिरे। ഒന്ന് നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ചിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ്, ഞാൻ മടങ്ങി ചെന്നാൽ, ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് മടങ്ങി ചെന്നാൽ, ദൈവം പറയാം, നിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ മുമ്പാകെ നിൽക്കുമാറാക്കും. God says, if you return unto me, I'll make you stand before me. हम अपने हाथ को छाती पर रख के कह सकते हैं, मैं यदि फिरूं, परमेश्वर कहता है अगर हम फिरे तो हम उसके सामने खड़ा हो सकेंगे। ഹല്ലേലൂയ. എൻ്റെ മക്കളെ, എന്താ ഈ ദൈവം പറയുന്നേ? നീയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ റൂളിംഗ് സിസ്റ്റം, നീയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഭരണ സംവിധാനം. അതുകൊണ്ടാണ് നിന്നോട് പറയുന്നത്, നീ മടങ്ങി വന്നാൽ നിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമാറാക്കും. So why God speaks to us so? Because we are his ruling system and he wants us to return, and if we return, he will make us stand before him. क्यों बाल को परमेश्वर ने ऐसा कहा है कि तू अगर फिरे तो इसका कारण यह है कि हम परमेश्वर के शासन पद्धति में है। इसलिए यदि हम फिरे तो परमेश्वर के सामने हम खड़े हो सकेंगे। ഞാൻ നിങ്ങളോടൊന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ, ബേബിച്ചായോ? എന്തിനാ ബേബിച്ചായനെ സൃഷ്ടിച്ചേ? വാട്ട് ഈസ് യുവർ പർപ്പസ്? എന്താണ് ദൈവത്തിന് ബേബിച്ചായനെ കുറിച്ചുള്ള ഉദ്ദേശം? ഓക്കെ, ഇഷ്ടം ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ. അപ്പോൾ എന്താ ഇഷ്ടമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. എന്തിഷ്ടമാണ് ചെയ്യണ്ടേ? അത് ആയിത്തീരേണ്ടതല്ലേ, അത് ചെയ്യേണ്ടതല്ലല്ലോ. ആയിത്തീർന്നിട്ട് പിന്നെ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ദൈവത്തിൻ്റെ മകനായി തീർന്നിട്ട് സുവിശേഷം അറിയിക്കണം. ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം ഭൂമിയിൽ നടപ്പിലാക്കണം. ഓക്കെ, ആ ഇഷ്ടം എന്താ നീ ചോദിച്ചേ? ദൈവത്തിൻ്റെ മകനായി തീരണം. എന്നിട്ട് ആ ഇഷ്ടം എന്ത് ചെയ്യാൻ? ആ ഇഷ്ടം മകനായി തീർന്നിട്ട് മകനായി എന്ത് ചെയ്യണം? വാട്ട് യു സപ്പോസ് ടു ഡു? എന്ത് ചെയ്യണം? ദൈവത്തിൻ്റെ ഭരണം നമ്മളിലൂടെ നടക്കണം. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ദൈവത്തിൻ്റെ ഭരണം നമ്മളിലൂടെ നടക്കണം. വി ആർ ഗോഡ്സ് റൂളിംഗ് സിസ്റ്റം. ഹല്ലേലൂയ. ഇതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം നമ്മളോട് പറയുന്നത്, മടങ്ങി വന്നാൽ നിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമാറാക്കോ. എൻ്റെ ഭരണ സിസ്റ്റം ഞാൻ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യും. This is why God says to us that we are his ruling system, and if we return unto him, he can restore us and he can make us stand before him. Again, his ruling system can be started through us. हमारे लिए परमेश्वर की इच्छा ये है कि यहाँ पर परमेश्वर का शासन हमारे द्वारा पुनर्स्थापित हो। इसीलिए वो कहता है, यदि तू फिरे तो मैं तुझे मेरे सामने खड़ा करूँगा। ഇത് ബൈബിളിലൂടെ ഒന്ന് ഉറപ്പിക്കണ്ടേ? ദൈവം നമ്മളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ദൈവം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നമ്മളെ എന്തിനാണ് ഈ പ്രൊഡക്റ്റിനെ ദൈവം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനോട് പറയാണ്, നമുക്ക് നമ്മുടെ സാദൃശ്യത്തിൽ നമ്മുടെ സ്വരൂപത്തിൽ മനുഷ്യരെ ഉണ്ടാക്കാം, അവർ നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയായ ഭൂമിയെ അവർ ഭരിക്കട്ടെ.
Even before creating us, God the Father speaks to his Son Jesus that let us create man in the image of us, that they may rule this earth. तो इस बात हमको वचन से भी समझना है। तो हम इसीलिए देखते हैं शुरुआत में जब परमेश्वर ने इंसान को निर्माण किया तब उसने कहा अपने पुत्र को कि हम मनुष्य को हमारी समानता और सदृश में बनाए ताकि वे इस पृथ्वी पर जिसने हमें बनाया उस पर अधिकार करें। ഇതാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായം 26-ാം വാക്യത്തിൽ ദൈവം മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പറയുന്നു, ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷമല്ല പറയുന്നത്, ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പറയുകയാണ്. ഇപ്പൊ മോന് നൂഡിൽസ് ഇഷ്ടമാണോ? ഇരിക്കണം മോന് ഇഷ്ടമാണോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അമ്മ പറയാണ്, മോന്റെ പേരെന്താ? ആൽബി അല്ലേ? ആൽബിയുടെ അമ്മയാണോ? ഇരുന്നോ. ഇതാ അമ്മ പറയാണ്, ഇതാ എൻ്റെ മോൻ ആൽബിക്ക് ഇതാ ലഡു ഇഷ്ടമാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ലഡു ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം പറയുകയാണ്, ഇതാ നമുക്ക് മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കാം. മനുഷ്യൻ ഇതുവരെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല, മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കാം. അവരെന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? അവർ ഭൂമിയെ വാഴട്ടെ. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയ മകനെ, പ്രിയ മകളെ, നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കുക, എന്നെയും നിങ്ങളെയും ദൈവം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല, ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ദൈവം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്തിനാ ഉണ്ടാക്കുന്നത്? അവർ ഭൂമിയെ വാഴട്ടെ. നമ്മളാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ റൂളിംഗ് സിസ്റ്റം. പക്ഷേ ഇന്നത് പിടിക്കപ്പെട്ടു പോയി. As Albi's mother prepares the favorite food of Albi, which is laddu, God the Father, even before creating us, he speaks to Jesus Christ, let us make man in our image that they may rule the earth, which is the will of God. तो परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने से पहले, उसको सृष्टि करने से पहले ही उसने कह दिया कि हम सृष्टि क्यों करें, ताकि इस पृथ्वी को जो मैंने बनाया है उस पर अधिकार करें. ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കുക, ഞാനും നിങ്ങളുമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ റൂളിംഗ് സിസ്റ്റം. എന്നാൽ ഇന്ന് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ റൂളിംഗ് സിസ്റ്റം ഭൂമിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ തോറ്റുപോയി, പരാജയപ്പെട്ടു പോയി, മരിച്ചുപോയി. We who are called to be the ruling system have been captured and we were died. We are dead, so the ruling system of God is not active now. और ये बात हमें समझना है कि आप और हम परमेश्वर की शासन पद्धति में हैं, लेकिन वो शासन पद्धति आज काम नहीं कर रहा. उसका कारण ये है कि इंसान हारा हुआ है. इसीलिए ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ വേണം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഈ ഭൂമിയെ വാഴുവാൻ. പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മളിലൂടെയുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ജാമാണ്, അത് ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ആണ്. So God's communication system, which has to be active through us, is jammed. So the system is not working through us. हमारे द्वारा परमेश्वर का शासन इस पृथ्वी पर चलना है, लेकिन वो आज नहीं हो रहा है. इसका कारण यह है परमेश्वर का वार्तालाप का जो सिस्टम है, कम्युनिकेशन सिस्टम, वो जाम हो चुका है. Glory to God. സ്ക്രീനിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്കും കാണാം. ദൈവത്തിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഭരണം ആ വ്യക്തിത്വങ്ങളിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യരിലൂടെ നടക്കുകയില്ല. If God's communication system is jammed, his authority will not be released through such people. यदि परमेश्वर का कम्युनिकेशन सिस्टम काम नहीं करेगा तो ऐसे व्यक्तियों के द्वारा परमेश्वर का शासन नहीं चलेगा. നമ്മൾ ആരും അറിയാത്ത ഒരു വമ്പൻ യുദ്ധം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ യുദ്ധമാണ് ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ യുദ്ധം. The greatest battle on the earth is happening in us even when we are unaware of it. ये संसार में एक बहुत महायुद्ध, बड़ा महायुद्ध चालू है, लेकिन हमें मालूम नहीं उसके बारे में.
ഈ ലോകത്ത് നടന്ന യുദ്ധങ്ങളെല്ലാം മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിന്റെ പുറത്താണ്, മനുഷ്യന്റെ ശരീരം കൊണ്ടാണ്. എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ വലിയ യുദ്ധം ഇതാ ഏകദേശം 6000 വർഷമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിന്റെ പുറത്തല്ല, അത് മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിലാണ് ആ യുദ്ധം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. All the battles of the world have been done by flesh and the fleshly things of the men, but the greatest war is still happening in the mind of people. ये संसार में जितने भी युद्ध हुए हैं, लड़ाई हुए हैं, वो इंसानों के शरीरों के साथ हुए, लेकिन एक महायुद्ध चालू है, वो 6000 साल से है, हमारे इंसानों के मन में होता है. ഹല്ലേലൂയ. ആ സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദൈവം മനുഷ്യനോട് സംസാരിക്കും, മനുഷ്യൻ ഭൂമിയോട് സംസാരിക്കും. അങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഭരണം നടക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇന്ന് ദൈവത്തിന് മനുഷ്യനോട് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. കാരണം ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ജാമായിരിക്കുകയാണ്. God's system is that God speaks to man and man speaks to the earth. But since the system is cut off, there is no communication from God to man now. पृथ्वी पर के परमेश्वर की शासन का पद्धति ऐसे है कि परमेश्वर इंसान से बात करेगा और इंसान पृथ्वी को कहेगा, लेकिन उस वार्तालाप का सिस्टम खराब होने के कारण नहीं हो पाता, शासन नहीं हो पाता. ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ, ഉൽപ്പത്തി 1:26 നമ്മൾ കേട്ടു, ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഈ ഭൂമിയുടെ ഭരണം ഏറ്റെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ആദ്യത്തെ 5.5 ദിവസം ദൈവം പ്രത്യേകിച്ച് ആദ്യത്തെ 5 ദിവസം ദൈവം ഉണ്ടാക്കിയതിനൊക്കെ ദൈവം പേരിട്ടു. എന്നാൽ 6-ാം ദിവസം ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ ആ പേരിടുന്ന പരിപാടിയൊക്കെ ദൈവം നിർത്തി, അതെല്ലാം മനുഷ്യന് കൊടുത്തു. In Genesis chapter 1:26, we understand that God the Father created us for His purpose to be done on the earth, and in His image He created us. Until the 5th day, all that God created, God named it, but after that, God stopped naming. हम उत्पत्ति के पुस्तक पहले अध्याय में सृष्टि के वर्णन में हम देखते हैं, उसको पढ़ने से हमें समझ आता है कि पहले के 5 दिन 5.5 दिन परमेश्वर ने जो कुछ बनाया उसका नामकरण परमेश्वर ने खुद किया, लेकिन इंसान की सृष्टि के बाद जो नामकरण हुआ वो परमेश्वर ने नहीं किया, वो काम इंसान को दिया. ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചതിന് ശേഷം ദൈവം ഈ പരിപാടി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു. ദൈവം ഈ പരിപാടി, ഈ വാഴുന്ന പരിപാടി ദൈവം മനുഷ്യന് കൈമാറി. But after creating man, God stopped naming things, and that authority was handed over by God to man. इंसान की सृष्टि के बाद परमेश्वर ने वो अधिकार इंसान के हाथ में दे दिया. കാരണം ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഈ ഭൂമിയെ വാഴുവാനാണ്. അതുകൊണ്ട് 5-ാം ദിവസം സൃഷ്ടിച്ച ഒന്നിനും ദൈവം പേരിടാൻ പോയില്ല. പകരം അതെല്ലാം മനുഷ്യന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു. മനുഷ്യൻ അവയ്ക്ക് ഇട്ടതൊക്കെ അവർക്ക് പേരായി എന്ന് വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ കാണുന്നു. So God's plan of creating man was to start His ruling system through him. So on the 5th day, God stopped naming things, and God handed over that authority to man, that whatever man called becomes the name of such things. परमेश्वर ने इंसान मनुष्य को बनाने के बाद में वो अधिकार मनुष्य को दिया. इसके लिए उसके बाद में जो नाम मनुष्य ने रखा वही उसका नाम रहा, ऐसे हम पढ़ते हैं. ഹല്ലേലൂയ. അമ്മ മുമ്പോട്ടേക്ക് വന്ന് ഇവിടെ വന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. 1-ാം ദിവസം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം വെളിച്ചമുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് കൽപ്പിക്കുന്നു. തുടർന്ന് ആ വെളിച്ചത്തിന് പകലെന്ന് ദൈവം പേരിടുന്നു. ദൈവം പേരിടുന്നു. ഇരുട്ടിന് രാത്രി എന്ന് പേരിടുന്നു. ഇതാ വിധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നു. വിധാനത്തിന് ആകാശം എന്ന് പേരിടുന്നു. അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും പേരിട്ട് ഇതാ 5-ാം ദിവസം മൃഗങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ആ മൃഗങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ഇതാ മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഈ മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ഇതാ ദൈവം പേരിടുന്ന പരിപാടി, ഇത് പറയുന്ന പരിപാടി, വെളിച്ചം ഉണ്ടാകട്ടെ, ഇത് രാത്രി, ഇത് പകല്, ഈ പേരിടുന്ന പരിപാടിയൊക്കെ ദൈവം വിളിച്ചു പറയുന്നത് നിർത്തിയിട്ട് ദൈവം ഇനി മനുഷ്യനോട് പറയുകയാണ്. മനുഷ്യൻ ഇനി ലോകത്തോട് പറയുകയാണ്. So on the first day, God said, "Let there be light," and there was light, and He found it was good, and He called that day. And then He continued His creation, and on the 5th day He created the beasts, and He named all the beasts. But after that He created man,
and then he stopped the naming system that God stopped, and that was handed over to man, that man may begin to say to the earth whatever he says, let it be so. ജോമനിങ്ങൊന്നേ. और हम देखते हैं कि उत्पत्ति के पहले अध्याय में परमेश्वर ने पहले दिन को उजियाला बनाया और उजियाले को उसने दिन कहा और रात को अंधियारे को उसने रात कहा। तो ऐसे पांचों दिन में परमेश्वर ने ऐसे किया, लेकिन छठे दिन में इंसान को बनाने के बाद से परमेश्वर ने किसी चीज को नाम रखना छोड़ दिया, वो काम इंसान को दे दिया। ഹല്ലേലൂയ. ദാ പ്രിയമകൻ ജോമോനെ ഭൂമിയായിട്ട് കാണുക, ഭൂമിയിലെ സകല സൃഷ്ടിപ്പുകളായിട്ടും കാണുക. ഇത് മനുഷ്യനായിട്ട് കാണുക. ദൈവം ഭൂമിയെ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാറ്റിനും പേരിടുന്നത് ദൈവമാ. ഞാനാ പേരിടുന്നേ, ദൈവമാ പേരിടുന്നേ. എന്നാൽ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചതിന് ശേഷം ഈ പരിപാടി ദൈവം നിർത്തി. കാരണം മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന എന്തിനാ? ദൈവം ഭൂമിയെ വാഴുന്നതിന് പകരം ദൈവത്തിൻ്റെ ഭൂമിയെ മനുഷ്യൻ വാഴട്ടെ, അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഈ മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കിയത്. So God created man that man may rule the earth. तो भाई जो आगे खड़ा है जोमन, उसको परमेश्वर की पहली सृष्टि है, और पीछे जो खड़ा है अमल भाई वो मनुष्य है। तो परमेश्वर ने पांचों दिन में जो सृष्टि की उसको परमेश्वर ने खुद नाम रखा, लेकिन मनुष्य को बनाने के बाद में परमेश्वर ने ये चाहा कि पृथ्वी का शासन परमेश्वर के स्थान में मनुष्य को करना चाहिए। ഹല്ലേലൂയ. ആ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ശ്രദ്ധിക്കുക, റൂളിംഗ് സിസ്റ്റം ശ്രദ്ധിക്കുക. ആദ്യം ദൈവം ഭൂമിയിലുള്ളതിനെ എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ച് അതിന് പേരിടുന്നു. എന്നാൽ ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചതിന് ശേഷം, ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ കേട്ടോ, മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചതിന് ശേഷം ദൈവമല്ല ഭൂമിയോട് സംസാരിക്കുന്നത്. ദൈവം ആ സംസാരം നേരെ തിരിക്കുന്നു. ദൈവം നേരെ അത് മനുഷ്യനോട് സംസാരിക്കുന്നു, മനുഷ്യൻ അത് ഭൂമിയോട് സംസാരിക്കുന്നു. ആ കൈ മറ്റേ കൈ പിടിച്ചു. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം മാറി. God created things and he began to speak directly to the things. Then that ruling system had been given to man, and then God speaks to man and man speaks to the things. तो परमेश्वर ने पहले जो दिनों में सृष्टि की, पहले के 5 दिनों में, तब उसने ही सारा नाम दिया। लेकिन मनुष्य को बनाने के बाद परमेश्वर का पद्धति ऐसे बदल गया कि परमेश्वर इंसान को बोलेगा और इंसान बाकी सृष्टि को बोलेगा। ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ റൂളിംഗ് സിസ്റ്റം. ദൈവം, മനുഷ്യൻ, ഭൂമി. So the system of God is so: God, then man, and then earth. तो अब का परमेश्वर का शासन पद्धति इस तरह से, जैसे आप देख रहे हैं, परमेश्वर मनुष्य को बोलेगा और मनुष्य पृथ्वी को बोलेगा। എന്നാൽ ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം പിശാച് തകർത്ത് കളഞ്ഞു. ഇന്ന് ഈ അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ റൂളിംഗ് സിസ്റ്റം ഇന്ന് മനുഷ്യനിലൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. But this system has been destroyed by Satan, so the communication system of God is not active in man. लेकिन ये वार्तालाप का पद्धति वो नाश किया गया है शैतान के द्वारा, इसलिए परमेश्वर ने जो शासन पद्धति रखा है वो भी चल नहीं हो पा रहा। ഇന്ന് ദൈവം മനുഷ്യനോട് സംസാരിച്ചാലും മനുഷ്യൻ ഇത് മനസ്സിലാകുന്നതേയില്ല. ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ശത്രു ജാമാക്കി കളഞ്ഞു. Since the communication system between man and God has been jammed by Satan, even though God speaks to man, man can't listen to God. शत्रु दुश्मन ने परमेश्वर का कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको नाश कर दिया है, इसीलिए परमेश्वर इंसान को जो बोलता है वो समझ नहीं पाता। അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം മനുഷ്യന് തൻ്റെ ചിന്തകൾ എന്താണെന്ന് എഴുതി ഈ പുസ്തകത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ബൈബിളിലൂടെ. Since the communication system of God with man is destroyed, God has given the written letter through which man may got the message of God. इस कारण से ही परमेश्वर ने उसको, इंसान को लिखकर अपनी जो इच्छा है, नियम है, पवित्र शास्त्र के द्वारा दिया। പക്ഷെ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ അതിൻ്റെ ഫുൾനെസ്സിൽ കഴിയുകയില്ല. കാരണം അത്രത്തോളം ശത്രു ഈ മനുഷ്യനെ ബലഹീനനാക്കി കളഞ്ഞു. But the letter is not that much powerful to communicate to the man directly, because the system has been destroyed so much by the devil.
लेकिन दुश्मन ने इंसान को इतना नाश कर दिया, इतना दुर्बल कर दिया कि उस लिखे हुए शास्त्र से भी वो परमेश्वर से संदेश नहीं पा सकता। ഇതുകൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നിങ്ങൾക്കൊക്കെ വഴക്ക് കിട്ടിയത്. എല്ലാവരും ബൈബിളിൽ ലെറ്റർ വായിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഈ ആഴ്ച കിട്ടിയ വചനമൊന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നപ്പോഴാണ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്, വായിച്ച വചനമല്ല കേട്ട വചനം വേണം നിങ്ങൾ പറയാൻ. വായിച്ച വചനമാണ് പറയെങ്കിൽ മറ്റു ചർച്ച ഈ ചർച്ച തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ? This is why I scolded some of you that those who came from reading the letter, I scolded them that you should come to this church by listening from Father directly. Otherwise, what's the difference of this church and the other church? इसलिए ही पिछले रविवार को हमें से कुछ लोगों को डांट मिला था, क्योंकि हमें वचन को पढ़कर नहीं सुना है, बल्कि वचन को हमें परमेश्वर से संदेश को पाना है, फिर उसको वचन से साबित करना है। ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം ഈ ബൈബിൾ വചന പുസ്തകം നമുക്ക് തന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇതാ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം മനുഷ്യനിൽ ജാമാക്കി പിശാച് ആ മനുഷ്യർക്ക് ദൈവം തൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്താണെന്ന് അക്ഷരത്തിലൂടെ ഒരു ലെറ്ററിലൂടെ എഴുതി കൊടുത്തു. ആ ലെറ്റർ നീ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയാലും അക്ഷരം നിന്നെ കൊല്ലും. പക്ഷേ എൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നിനക്ക് വന്നാൽ അത് നിന്നെ ജീവിപ്പിക്കും. Since devil has destroyed the communication system of man with God, God gave his message to the man through the Bible. But even though we read the Bible, the system will not be restored. But God, that system is restored only when man begins to listen from God. परमेश्वर ने इंसान जो परमेश्वर से संदेश पा नहीं पा रहा है, उसके लिए अपने वचन दिए हैं जो अक्षर है। लेकिन परमेश्वर कहता है उस अक्षर का प्रमाण हम करें तो भी हमारा नाश होगा, लेकिन मुझसे तू अगर सुनकर मेरी संदेश को पाए तो तू जी सकेगा। ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങൾ ന്യായപ്രമാണ താല്പര്യരാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഹൃദയത്തിൽ എന്നോട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും, അതെങ്ങനെയാണെന്ന്. എന്നാൽ വിശുദ്ധ ബൈബിളിലൂടെ വളരെ വ്യക്തമായി റോമ 8:3-4 പറയുന്നു, ന്യായപ്രമാണത്തിന് ദൈവത്തിന്റെ എഴുത്തുകൾക്ക് സാധിക്കാത്തതിനെ സാധിപ്പാൻ, ദൈവത്തിന്റെ എഴുത്തുകൾക്ക് അക്ഷരത്തിന് സാധിക്കാത്തതിനെ സാധിപ്പാൻ. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം പുതിയൊരു സിസ്റ്റം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ലോ ഓഫ് ദ സ്പിരിറ്റ് ത്രൂ. അതാണ് ആത്മാവിന്റെ നിയമം. അതിലൂടെ ദൈവം മനുഷ്യരുമായി തന്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. Romans chapter 8, 3, verse 3 and 4, God says that which cannot be done by the commandment can be done by the commandment of God. अगर आप इस विषय में हमारे साथ सहमत नहीं हो पूरी तरह से, तो रोमियो 8:3 हम बताना चाहते हैं, जहाँ लिखा है कि परमेश्वर जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर नहीं कर सकी, वो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजकर अपनी आत्मा के द्वारा वो पुनर्स्थापित कर सकेगा. പ്രിയ സഹോദരങ്ങൾ, ദൈവദാസന്മാർ, ദൈവമക്കളൊക്കെ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുക. ഈ പുസ്തകത്തിലെ അക്ഷരങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതിനെ സാധിപ്പാൻ ഈ പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ തന്നിരിക്കുന്ന ഗൈഡൻസ് പ്രകാരം അക്ഷരത്തിൽ നിന്ന് നാം ആത്മാവിലേക്ക് മാറുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ നീതിയിൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുവാൻ കഴിയും. എങ്ങനെ? നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിലൂടെ. We can be restored in the righteousness of God if we begin to listen directly from God, not from the letter. यदि हम परमेश्वर की जो अक्षरों को छोड़कर, व्यवस्था के अक्षरों को छोड़कर आत्मा के अनुसार अगर हम चलना सीखेंगे, तो परमेश्वर की जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, वार्तालाप सिस्टम में हम पुनर्स्थापित किया जा सकेंगे. നമ്മൾ അക്ഷരം വിട്ടുകളയുന്നില്ല. ശ്രദ്ധിക്കുക, അക്ഷരം വിട്ടുകളയുന്നില്ല. അക്ഷരത്തിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, നമ്മൾ ആത്മാവിലെത്തി. ഇനി ആത്മാവിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അക്ഷരത്തിലൂടെ അത് ഉറപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. So we are not leaving the letter aside, but we begin with the letter and then we begin to listen directly from God, and that which we listen from God we try to confirm by reading the letter. हमें अक्षर को तिरस्कार नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, लेकिन आत्मा से पाकर अक्षर में हमें मिली हुई बातों को हमें दृढ़ करना है. ഹല്ലേലൂയ. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം റോമ 8:3-4.
ജഡത്താലുള്ള ബലഹീനത നിമിത്തം ന്യായപ്രമാണത്തിന്, ഇതാണ് അക്ഷരങ്ങൾക്ക് കഴിയാത്തതിനെ സാധിപ്പാൻ. അപ്പോൾ കഴിയാത്തതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം? സാധിക്കണം. ഒരു മനുഷ്യനെ ദൈവനീതിയിൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ ഈ അക്ഷരത്തിന് കഴിയുന്നില്ല. ഒരു പരിധിവരെ സഹായിക്കാൻ പറ്റും, പക്ഷേ ജഡത്താലുള്ള ബലഹീനത നിമിത്തം ദാവീദ് ഇതാ ആ തിന്മയിൽ വീണുപോയതുപോലെ, ഇതാ ബത്ശബയുമായുള്ള പാപത്തിൽ വീണുപോയതുപോലെ പലപ്പോഴും ഇതാ ജഡത്താലുള്ള ബലഹീന നിമിത്തം അതിന് സാധിക്കാതെ വരുന്നു, നീതിയിൽ നിൽക്കുവാൻ കഴിയാതെ വരുന്നു. We can stand in the righteousness of God as we become weak through the flesh, and that is what is made impossible by the law can be made possible by the Spirit. और हम हमारे शरीर में दुर्बल, हमारी शरीर की दुर्बल अवस्था के कारण हम व्यवस्था का पालन कई बार नहीं कर सक रहे हैं, जिस प्रकार दाऊद ने बादशिबा के साथ पाप में गिर गया था. അതിനെ സാധിപ്പാൻ ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു? ദൈവം തന്റെ പുത്രനെ പാപജഡത്തിന്റെ സാദൃശ്യത്തിലും പാപനിമിത്തവും അയച്ചു, പാപത്തിന് ജഡത്തിന് ശിക്ഷ വിധിച്ചു. അതാ ഇൻസിഡന്റ് ആണ്. എന്നിട്ട് പറയാണ്, ജഡത്തെ അതിലൂടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ജഡത്തെ അല്ല, ആത്മാവിനെ അത്രയനുസരിച്ച് നടക്കുന്ന നമ്മളിൽ ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ നീതി നിവൃത്തിയാകേണ്ടതിന് തന്നെ പുതിയൊരു സിസ്റ്റം കർത്താവ് കൊണ്ടുവരികയാണ്. ദ ലോ ഓഫ് ദ സ്പിരിറ്റ്, ആത്മാവിന്റെ നിയമം. So Jesus is introducing a new system, a system of spirit instead of the system of law. तो प्रभु हमें आत्मा का व्यवस्था देना चाहता है ताकि हम उसकी धार्मिकता में चल सके, जो कि हम व्यवस्था के अनुसार चलने से नहीं हो सका. ഇത് പുതിയൊരു സിസ്റ്റം എന്നല്ല, നേരത്തെ ദൈവത്തിന്റെ സിസ്റ്റം നമുക്ക് ഡിസ്കണക്റ്റ് ആയിപ്പോയത് നമ്മളിൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയാണ് പുതിയ സൃഷ്ടികർമ്മത്തിലൂടെ. This is not a new system, but a system that is already been designed, is being restored as that system was cut off by the devil. ऐसा नहीं है कि कोई नया व्यवस्था है, पहले से ही परमेश्वर ने ठहराया था, लेकिन अभी हमारे अंदर वो ला रहा है, पुनर्स्थापित कर रहा है. ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, ദാ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാം ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണുന്നതാണ്. ശത്രു നമ്മളെ പിടിച്ച്, നമ്മളെ നശിപ്പിച്ച്, നമ്മളെ മരണത്തിൻ്റെ കീഴിലാക്കി ഒരല്പസമയം കൊണ്ട് നമ്മളെ ഇതാ മരണത്തിൽ കീഴടക്കുന്ന സിസ്റ്റത്തിലാണ് ഇന്ന് ഞാനും നിങ്ങളുമായിരിക്കുന്നത്. So now you and I are in a system that is subject to death, and we will die because as we are captured by the devil. आप और हम आज ऐसी एक व्यवस्था में हैं जो मृत्यु के अधीन में है. ഇതാ ഇതൊരു മനുഷ്യന്റെ ജീവചക്രമാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. സെൽഫ് റിയലൈസേഷൻ ശ്രദ്ധയോടെ മനസ്സിലാക്കുക. ഇതാ ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞ് ഇവിടെ ജനിക്കുന്നു, ആ കുഞ്ഞ് വളരുന്നു, മുട്ടപ്പൊങ്ങുന്നു, സ്കൂളിൽ പോകുന്നു, ഇതാ പലരുമായിട്ട് കാണുന്നു, അവർ അവിടെ നിന്ന് പഠിക്കുന്നു, അവിടുത്തെ സിലബസ് മനസ്സിലാക്കുന്നു, തുടർന്ന് ആ കുഞ്ഞ് വളർന്നു, ഇതാ ഈ ലോകം തരുന്ന ഒരു ഡിഗ്രി, അതെന്താകട്ടെ, അത് PG ആകട്ടെ, ഡിഗ്രി ആകട്ടെ, PG ആകട്ടെ, ഡോക്ടറേറ്റ് ആകട്ടെ, അവിടം വരെ എത്തി, ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ഭാവിയിൽ അവനെത്തി. So this picture shows the life cycle of a man, and his life begins when he is a child, and the child grows and he meets with a lot of people, then he goes to school and he studies and he gets graduation, post graduation, and he gets a doctorate, and then he finally reaches his destination and his future in the world. तो हम ये स्क्रीन पे जो आप देख पा रहे हैं वो मान लो कि इंसान का लाइफ साइकिल है. जैसे कि शिशु पैदा होता है, फिर वो थोड़ा बड़ा होता है, बड़े होने पर स्कूल जाता है, फिर अपना अध्ययन को पूर्ति करने पर उसे कोई डिग्री प्राप्त होता है, उसके बाद में उसका जो भविष्य है वो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं. ഇതാ തുടർന്ന് അവൻ അറിയുന്നില്ല അവനെ മരണം പിടിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരം. തുടർന്ന് നിസാര സമയം കൊണ്ട് അവനെ ഇതാ മരണം പിടിച്ച്, ഇതാ അവൻ്റെ അവളുടെ മനോഹരമായ ബോഡിയെ മരണം പിടിച്ച് ഇതാ ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക്, ദ്രവിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ദ്രവിച്ച് അവസാനം അവൻ മരിച്ചു വീഴുന്നു. So even though he is not aware of this truth, that he is being captured by death and his beautiful body is now dies.
फिर उसके न जानते हुए ही उसका शरीर मृत्यु के अधीन में होते जाकर अंत में वो मृत्यु से पकड़ लेता है. ഈ ഏതാനും ദിവസം കാണുന്ന ഈ രൂപമല്ല നമ്മളുടെ ഭാവി, നമ്മളുടെ റിയൽ ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഉൽപ്പത്തി 1:26 അവർ ദൈവത്തിനു വേണ്ടി ഭൂമിയെ വാഴും. So our real future is not what we see in the picture, but it is seen in Genesis chapter 126. यहाँ पर चित्र में जो हम देख रहे हैं वो नहीं है हमारा रूप, असली रूप, ये बल्कि उत्पत्ति 1:26 में जो लिखा है परमेश्वर के साथ परमेश्वर के लिए शासन करना है. ഇതാ മരിച്ച ശേഷം ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നമ്മളുടെ ബോഡി പണ്ടായിരുന്നത് പോലെ പൊടിയിലേക്ക് തിരികെ ചേരും. ഈ കാണുന്നതാണത്. So after a few days, as the body came from the dust, will return to the dust. मृत्यु के बाद में कुछ ही दिनों के बाद, महीनों के बाद शरीर जो है इंसान वो धूली में मिल जाता है, जैसे पहले उसकी अवस्था थी वैसे ही. ആക്ച്വലി ഇത് എന്തുവാണ് ഈ കാണുന്ന ഈ ശരീരം? എന്തുവാണ്? ഇതുപോലെ മരിച്ചു പോകാനാണോ ദൈവം മനുഷ്യനെ വെച്ചത്? അല്ല, ഈ ശരീരമാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഭൂമി വാഴുന്ന ചെങ്കോൽ. The staff of God is this man who is now dying. ये शरीर जो मृत्यु के अधीन में हुआ है वही शरीर है असली में परमेश्वर का राज करने का सोटा. ഈ ശരീരത്തിലെ വാ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭൂമിയെ വാഴേണ്ടത്. അവൻ വാ എന്ന വടി കൊണ്ട് ഭൂമിയെ അടിക്കും. So we have to rule this world with our mouth, because it is said that with his mouth he shall strike the world. और उसी मुंह से परमेश्वर न्याय करना चाहता है, कह रहा है कि तेरा मुंह मेरा राजदंड रहेगा जिससे मैं मारूंगा. ദൈവം വാഴേണ്ട ആ ദൈവത്തിന്റെ റൂളിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് മനുഷ്യൻ. ഇതിനെ പിശാച് പിടിച്ചു, അതിനെ മരണത്തിന് കീഴിലാക്കി, അതിനെ കോമയിലാക്കി, അതിനെ ബോഷത്വത്തിലാക്കി. തുടർന്ന് ദൈവത്തിന് മനുഷ്യനുമായി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ ഈ മനുഷ്യനെ മരണം പിടിച്ചു. The devil conquered man, and now man is subject to death. But the system, that God's system, is that God wants to speak to man, and his system has to be done through man. But now this is in the hand of the devil. देखिए, इस तरह से परमेश्वर की शासन की पद्धति को शैतान ने, दुश्मन ने कब्जा कर दिया है. ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ക്രീനിൽ ഇപ്പോൾ കാണാം, ഇതൊരു ജാമിംഗ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം. ഇത് യുദ്ധത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ്. റഡാറുകൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാതിരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം റഡാർ സിഗ്നലിനെ ജാം ചെയ്യുന്ന ജാമറുകൾ കൊണ്ടുവച്ച് ഇതാ ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഏറ്റവും വലിയ യുദ്ധത്തിൽ പിശാച് ദൈവം മനുഷ്യനോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ തക്കവണ്ണം ജാമർ വെച്ച് ജാം ചെയ്ത് ഇന്ന് ദൈവത്തിന്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം അവനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. As in a war with a jammer, the communication from the source is jammed. Now the communication from God to man is jammed by the devil. जिस तरह से लड़ाइयों में दुश्मन जो है अपने सामने वाले जो एनिमी है उसका जैमर कम्युनिकेशन सिस्टम को जैम कर देता है, जैमर लगाते हुए, ताकि वो उनका जो संदेश है वो पहुंच ना पाए जहां पहुंचना है वहां पर. इसी तरह से शैतान ने मनुष्य के अंदर जैमर रखे हुए परमेश्वर के वार्तालाप के सिस्टम को बिगाड़ डाल दिया. രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഈ ജാമിംഗ് സിസ്റ്റം പറക്കിയിപ്പിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, പിശാച് ഇതാ ഈ മനുഷ്യനെ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൽ കൊന്നുകളഞ്ഞു. Two ways this system works. In one way, devil killed the man, that this working system is inactive now. दो तरीके से शैतान काम करता है जैमर लगा के. एक है कि परमेश्वर के साथ की जो जिंदगी है उसको नाश कर दिया है इंसान का. അതാണ് അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ, which is what its first level. ये पहला स्तर है. എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ ലെവൽ, സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ ഈ മരിച്ചുപോയ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൽ മരിച്ചുപോയ മകനെ വീണ്ടും ജനിപ്പിച്ചു എങ്കിലും ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം പുനരാരംഭിച്ചിട്ടില്ല. And the second level is that even though God the Father sent his son to restore the life that was destroyed by devil,
and he is born again. Though he is born again, still the system is not restored. और दूसरा स्तर यह है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा ताकि जो परमेश्वर के विषय संबंधित मरा हुआ इंसान है उसको जिलाए, तो ऐसे इंसानों में भी वो कम्युनिकेशन सिस्टम काम न करे. ഹല്ലേലൂയ. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന്. ഇതാണ് ഡെവിൾസ് ജാമിങ് സിസ്റ്റം. കാരണം ആത്മാവിൻ്റെ ചിന്തകളിലൂടെയാണ് ദൈവം മനുഷ്യനോട് സംസാരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ലോകത്തിന് ദൈവാത്മാവിൻ്റെ സിഗ്നലുകളെ, ചിന്തകളെ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിവുള്ളത് അല്ല. The world cannot receive the thoughts of the spirit, whereas God speaks to man through his thoughts which are spiritual. परमेश्वर आत्मा के द्वारा हमसे वार्तालाप करता है, लेकिन संसार परमेश्वर के बातों को समझ नहीं सकता, वो स्वीकार नहीं कर सकता. ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് തൽക്കാലം ഇന്നത്തെ നിർത്തുകയാണ്. ഇത് ഒരു ദൈവം തൻ്റെ ഗവൺമെൻറ് ഭൂമിയിൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള ചിന്തയാണ് നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ സാധാരണ ചർച്ചിലെ ഒരു ഭക്തിമാർഗത്തിൽ ഒതുങ്ങുന്നതല്ല ഇത്. I'm trying to let you know the God's system on earth. This is not something that we usually listen from the usual churches. और ये विषय शायद दूसरे कलीसियाओं में हम ऐसा हमेशा सुनते नहीं होंगे. हम ये बता रहे हैं कि परमेश्वर की जो शासन की पद्धति है वो कैसे हो रहा है. പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, കേട്ടു. ഒന്നാമത്തെ ലെവലിൽ പിശാച് ചെയ്യുന്നത് ഈ മനുഷ്യനെ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൽ കൊല്ലുന്നു. എന്നാൽ ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവിലൂടെ വീണ്ടും ജനിക്കാൻ നമുക്ക് അവസരം നൽകിയെങ്കിലും നമുക്ക് ദൈവവുമായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സാധ്യമല്ലാതെയായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. കാരണം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പിശാച് തൻ്റെ സിഗ്നൽ ജാമിങ് സിസ്റ്റം ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണ്. And firstly, devil killed the man that he cannot get a direct message from God. And secondly, though God sent his son through which we should be restored and born again to be restored and to connected to God, since devil has captured us, still the system is inactive in us. देखिए, शैतान दो तरीके से काम करता है. पहला उसका काम ये है कि परमेश्वर के संबंधित इंसान मर जाए, मरे हुए अवस्था में रहे. दूसरी बात यह है, परमेश्वर ने जिलाने के लिए अपने पुत्र मसीह को भेजा, तो हम जो पुनर्जन्म पाए हैं हमारे अंदर भी काम नहीं करता, क्योंकि हमारे अंदर उसने जैमिंग सिस्टम बिठा दिया. ആ ജാമിങ് സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ച് ദൈവം അടുത്ത സിസ്റ്റം നമ്മൾ കൂടുതൽ പഠിക്കുമെന്ന് വായിച്ചു പോകാം. ഇതാ യോഹന്നാൻ 14:16-17 അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യം, എന്നാൽ ഞാൻ പിതാവിനോട് ചോദിക്കും, സത്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവെന്ന മറ്റൊരു കാര്യത്തിന് എന്നേക്കും നിങ്ങളോട് കൂടി ഇരിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് തരും. പക്ഷെ ഒരു വിഷയം, അതായത് ദൈവാത്മാവ് നിങ്ങൾക്ക് തരും. പക്ഷെ ഒരു വിഷയം, ലോകം അവനെ കാണുകയോ അറിയുകയോ ചെയ്യായികയാൽ അതിനവനെ ലഭിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല. So we will try to know more about this jamming system in the coming days. And now let's read John chapter 14:16, that I will pray the Father, and he shall give you another comforter, that he may be with you forever. But the world cannot receive, because world cannot see, world cannot accept this comforter. तो ये सिस्टम के बारे में हम अधिक और समझेंगे. अभी यूहन्ना 14 उसके 16-17 में इस प्रकार लिखा है, मैं पिता से विनती करूंगा, वह तुम्हें एक और सहायक देगा, वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है. ശ്രദ്ധയോടെ മനസ്സിലാക്കിക്കോ. ഇതാണ് പിശാചിന്റെ ജാമിങ് സിസ്റ്റം. നമ്മൾ ദൈവത്തെ കേൾക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ, വീണ്ടും ജനിച്ചിട്ടും ദൈവത്തെ കേൾക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ പിശാചിന്റെ ജാമിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ പെട്ട് കിടക്കുകയാണ്. ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു, ലോകത്തിന് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ലോകസ്നേഹം, ലോകചിന്ത ഇത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ സിഗ്നലുകൾ ലഭ്യമല്ല, ജാമായി പോകും. Listen carefully. Even though you are born again, if you are not able to listen directly from God, your mind is captured by devil.
ध्यान दीजिए, यदि आप उधार पाए हैं लेकिन फिर भी परमेश्वर की बातों को नहीं सुन पा रहे हैं, उसका कारण यह है कि आपके मन में शैतान ने अपना जैमिंग सिस्टम लगा कर रखा है। यदि हमारे मन के अंदर संसार की बातें, संसार का प्रेम, संसार के विचार है, तो परमेश्वर की बातों को हम सुन नहीं पाएंगे। ഹല്ലേലൂയ. ഇതാരാണ്? ഭൂമി. ഇതാരാണ്? മനുഷ്യൻ. ഇതാരാണ്? ദൈവം. ദൈവത്തിന്റെ നിന്റെ ഭൂമിയെ, നിന്റെ വീടിനെ, നിന്റെ സ്ഥാപനത്തെ നിനക്ക് മനോഹരമാക്കണമോ? ദൈവത്തിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും നിനക്ക് കിട്ടിയാൽ, വാട്ട്സ് ഓവർ ബോൺ ഓഫ് ഗോഡ്, ദൈവത്തിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ജനിച്ചാൽ അത് ഈ ലോകത്തെ ജയിക്കും. So whosoever is born of God shall conquer the earth. So if you want to beautify the land or the properties or the business or anything that you possess, you have to firstly get things from God and you have to speak to the earth. तो ये जो पृथ्वी है उस पर शासन करने के लिए, यदि हमारे जो कुछ भी हुआ, पृथ्वी की जो कोई चीज़ हुई, नौकरी हुई या बिजनेस हुई, जो कुछ भी हुआ, अगर उसे प्रॉस्पर होना है तो हमें परमेश्वर से पाना है, तब वो जाके फलवंत हो सकेगा। ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾ പലരുടെയും മുഖം ദുഃഖമുണ്ട്, കറുത്തിരിക്കുന്നു, ഇരുണ്ടിരിക്കുന്നു, സങ്കടത്തോടുകൂടി ഇരിക്കുന്നു, ദുഃഖത്തോടുകൂടി ഇരിക്കുന്ന കാരണം ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം നിങ്ങൾക്കില്ല. നിങ്ങൾ നേരിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഭൂമിയെ, നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുന്നത്. കാരണം നിങ്ങൾ ആശ്രയിക്കുന്നത് സ്വന്തം ബുദ്ധിയെയാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നത് സ്വന്തം ബുദ്ധിയെ ആശ്രയിക്കരുത്, ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുക. Sadly to say, some of your face you have frowned because you have not done anything by listening from God, but since you depend on your own intelligence, you are actually experiencing the consequence of that. हम में से कुछ लोगों का चेहरा उतरा हुआ है। उसका कारण यह है कि कई बार हम हमारी परिस्थिति को हमारी ही बुद्धि के साथ व्यवहार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वचन में लिखा है हमारी खुद की बुद्धि पर हमें निर्भर नहीं होना है, बल्कि परमेश्वर पर निर्भर होना है। ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, ശുശ്രൂഷ ഞാനിപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. എന്തിനാണെന്നറിയാമോ ദൈവം സഭയിൽ 5 അംഗ ശുശ്രൂഷ സംഘത്തെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്? നിങ്ങളെ യഥാർത്ഥ സ്ഥാനത്തേക്ക്, ഉൽപ്പത്തി 1:26 നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവരാനാണ് 5 അംഗ ശുശ്രൂഷ സംഘത്തെ അപ്പസ്തോലന്മാർ, പ്രവാചകന്മാർ, സുവിശേഷകന്മാർ, ഇടയന്മാർ, ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരെ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിശുദ്ധന്മാരെ അവരുടെ യഥാർത്ഥ സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിക്കാനാണ്. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ദൈവ ശുശ്രൂഷ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഈ നാളുകളിൽ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ ഈ ആത്മാവിൻ്റെ വചനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവം നിങ്ങളെ ഉൽപ്പത്തി 1:26 അലങ്കരിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാരായി, മരണമില്ലാത്തവരായി മാറ്റും. God has appointed the 5-fold ministries that we may be restored, and that restored back to what is spoken in Genesis chapter 1 verse 26. तो अब यहाँ पर हमारा संदेश समाप्त करने का समय आ चुका है। तो परमेश्वर ने कलीसिया में 5 प्रकार के सेवकों के वर्ग को इसलिए स्थापन किया, जिसमें प्रेरित है, जिसमें उपदेशक है, भविष्यवाणी देने वाले हैं और चरवाहा हैं। ये सब परमेश्वर ने क्यों नियुक्त किया है? ताकि इंसान के लिए परमेश्वर ने जो चाहा है, जो उत्पत्ति 1:26 में हमने पढ़ा, उस स्थान में हम पुनर्स्थापित हो जाए। ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് തൽക്കാലം ഇന്ന് ഈ ഒരു സന്ദേശം കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടാം. ഈ ഒരു സന്ദേശം ഒരല്പം കൊണ്ട് തീരുകയില്ല. ഞാനും നിങ്ങളുമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ റൂളിംഗ് സിസ്റ്റം. അതിലേക്ക് ദൈവം നമ്മളെ തിരികെ വിളിക്കുകയാണ്. മടങ്ങി വരിക. So God is now calling us back, that return unto me, because you and I are called to be the ruling system of God. तो अब के लिए हम ये संदेश को यहाँ पर हम समाप्त कर रहे हैं, लेकिन ये समझना है परमेश्वर ने हमें किस बात के लिए बुलाया है, उसके साथ या शासन करने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है, और उस बात के लिए परमेश्वर हमें फिर आने के लिए कहता है. നമുക്കെല്ലാവർക്കും ദൈവസന്നിധിയിൽ എഴുന്നേൽക്കാം, നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം. നിങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്താണെങ്കിലും അതിന് സൗകര്യമുണ്ട് എങ്കിൽ മുട്ടുമേലായിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് മുട്ടുമേലായിരിക്കാം, എഴുന്നേൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ എഴുന്നേൽക്കാം. ഒരു നിമിഷം നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളെ അടച്ച് കേട്ട വചനത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒന്ന് ധ്യാനിച്ചാട്ടെ. ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ റൂളിംഗ് സിസ്റ്റമാണ്. Let us all close our eyes and stand up or kneel down, and let us meditate
whether am I a ruling system of God? आइए हम प्रभु की उपस्थिति में खड़े हो जाएं। अगर आपको हो सकता है घुटने में आए या फिर खड़े हो जाएं, आंखें बंद करें और हम सोचे मनन करें अपने मन में कि परमेश्वर की शासन पद्धति में हम हैं। പക്ഷെ ഞാൻ കണ്ട ചിത്രം പോലെ ദൈവം എനിക്ക് തന്ന ശരീരത്തെ പിശാച് മരണത്താൽ പിടിച്ച് നശിപ്പിക്കുകയാണ്. ആ ശരീരമാണ് ദൈവം ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഭരണത്തിൻ്റെ ചെങ്കോൽ. The body that has captured by devil and he has made subject to death is what the staff in the hand of God to rule this world. लेकिन जिस तरह से चित्र में देखा था, शैतान ने मेरे शरीर को मृत्यु के अधीन कर दिया है, लेकिन यही शरीर है परमेश्वर के शासन का सोटा. പ്രിയ മകനെ, പ്രിയ മകളെ, പ്രിയ ദേവദാസനെ, ദൈവദാസിയെ, ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ, ഈ പരാജിതമായ അവസ്ഥയിൽ തുടരണമോ അതോ യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹാപദ്ധതിയിലൂടെ നമുക്ക് യഥാസ്ഥാനപ്പെട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയിൽ വീണ്ടും 31:26 അലങ്കരിക്കണമോ? Dear children, dear men of God and women of God, let me ask you that do you want to be restored and to be a ruling system of God as it is said in Genesis chapter 1:26? प्रिय बेटा बेटी, परमेश्वर के दास दासी, आपसे हम पूछना चाहते हैं, क्या आप इसी हारे हुए स्थिति में चलना चाहते हैं या परमेश्वर की उस आशीषित स्थिति में जो उत्पत्ति 1:26 में लिखा है वहाँ पर हमें आना चाहते हैं? ഇന്നായിരിക്കുന്ന മരണത്തിൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിൽ വേണോ അതോ ദൈവം നമുക്ക് നിത്യമായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഉൽപ്പത്തി 1:26 പ്രകാരമുള്ള ആ നിത്യമായ ഭൂമിയുടെ ഭരണത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു വരണമോ? ഏതാണ് വേണ്ടത് എന്ന് ഹൃദയത്തിലൊരു തീരുമാനമെടുത്താട്ടെ. So all of you resolve in your mind, do you want to continue being broken off, or do you want to be restored back and be a system of God as he said in Genesis chapter 1:26? आइए हम अपने दिल में यह निर्णय लें कि क्या हमें इस हारे हुए अवस्था में, नश्वर अवस्था में जीना है, या परमेश्वर ने हमें जो हमारे लिए जो ठहराया था, जिसके बारे में उत्पत्ति 1:26 में वर्णन किया है, उस अवस्था में हमें आना है. ഇപ്പോഴുള്ള അവസ്ഥയിൽ തുടരണമെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട, ഇതുപോലെ തന്നെ പോയാൽ മതി. എന്നാൽ ദൈവം വെച്ച അവസ്ഥയിലേക്ക് തിരികെ വരണമെങ്കിൽ ആദ്യം യേശു ക്രിസ്തു കാൽവരി ക്രൂശിൽ ചെയ്ത യാഗത്തിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് യേശുവിനെ കർത്താവും രക്ഷകനുമായി സ്വീകരിച്ച് വീണ്ടും ജനിക്കണം. തുടർന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നാം പ്രവേശിക്കണം. So if you accept Jesus Christ and if you declare that Jesus died for us and believe in your heart and declare through your mouth, you will be born again, and again the system of God, that communication system of God will be restored in us. Otherwise you want to continue this, you can do as well. यदि हम अब जैसे हैं उसी हाल में हम चलेंगे तो हम उस नश्वर अवस्था में ही रहेंगे, बल्कि उस आशीषित अवस्था में हमें अगर उत्पत्ति 1:26 में जिस लिखा है वहाँ पहुँचना है, तो हमें प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर किए हुए उस बलिदान पर विश्वास रखना है और यीशु को अपने उद्धारक के नाई स्वीकार करके पुनर्जन्म पाकर परमेश्वर के वार्तालाप की पद्धति, कम्युनिकेशन सिस्टम को वापस ग्रहण करना है. യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിക്കാത്ത വ്യക്തികൾ ഹൃദയം കൊണ്ട് യേശുവേ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് എൻ്റെ കർത്താവായി എൻ്റെ രക്ഷകനായി അങ്ങ് കടന്നു വരണമേ, എൻ്റെ എല്ലാ പാപങ്ങൾക്കും വേണ്ടി അങ്ങ് മരിച്ചു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു, അങ്ങയെ ദൈവപിതാവ് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. Those who have not still received Jesus, receive Jesus now, and you believe that Jesus came, Jesus died, and he is risen for you, and through his sacrifice he has restored you, and you have to believe that, and then God will restore you. यदि आप ये प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करना चाहते हैं तो आपके मन में आप विश्वास कर सकते हैं और कबूल कर सकते हैं कि यीशु मसीह मेरे पापों के निमित्त आया था और वो मरकर पिता परमेश्वर ने उसे जी उठाया है.
യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിച്ചവർ ദൈവത്തിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ജീവിതത്തിൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കുവാൻ റോമ 12 പറയുന്നത് പോലെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് പൂർണ്ണതയുള്ള ആ ദൈവഹിതം എന്തെന്ന് തിരിച്ചറിയുവാൻ മനസ്സ് പുതുക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുവാൻ തീരുമാനമെടുത്താട്ടെ. And those who are born again and accept Jesus Christ, please transform your mind and renew your mind that you may receive God and that system will be restored again back to you. तो जो लोगों ने उद्धार पाए हैं, प्रभु यीशु को स्वीकार किए हैं, तो उनके अंदर परमेश्वर का कम्युनिकेशन सिस्टम वापस पुनर्स्थापित होने के लिए हमारे मन को प्रतिदिन नया करना है. जिस तरह से रोमियो 12 में लिखा है, तो हम परमेश्वर की इच्छा, पूर्ण इच्छा को हम समझ पाएंगे. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. എല്ലാ കണ്ണുകളും അടയട്ടെ, എല്ലാ ഹൃദയങ്ങളും ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് ഉയരട്ടെ, കരങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് ഉയരട്ടെ. അപ്പാ എന്ന് വിളിച്ച് ആ അപ്പയോട് കുഞ്ഞേ നിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്ന് അറിയിച്ചാട്ടെ. എല്ലാ മക്കളും നിങ്ങളുടെ ആ വിഷയങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയിച്ചാട്ടെ. അപ്പം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ വിഷയത്തിൻ്റെ കാരണം നിൻ സ്വന്തം ബുദ്ധിയിൽ നീ ആശ്രയിക്കുകയാണ്. നീ ഓൾറെഡി ഒരു വിഷയത്തിൻ്റെ നടുവിലാണ്, നീ ഓൾറെഡി മരണത്തിലാണ്, നീ ഓൾറെഡി അന്ധകാരത്തിലാണ്, നീ ഓൾറെഡി ഇരുട്ടിലാണ്. എല്ലാവരും നമുക്ക് സഹായം വേറെ ആരുമില്ല. നമുക്ക് വേണ്ടി അയച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തിത്വമാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു. ദാ നിന്നിലേക്ക് കരങ്ങളെ നീട്ടുകയാണ്. ദാ യേശു ക്രിസ്തു നമ്മളെ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവുമായി ഒന്നാക്കുകയാണ്. നിന്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഇരുളടഞ്ഞ അവസ്ഥകളും ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് ഒന്ന് ഏൽപ്പിച്ചാട്ടെ. എല്ലാ ഇരുളടഞ്ഞ അവസ്ഥകളും ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് ഒന്ന് ഏൽപ്പിച്ചാട്ടെ. ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രകാശം അങ്ങോട്ടേക്ക് കടന്നു വരികയാ. ദൈവത്തിൻ്റെ ചൈതന്യം, നീ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നു, ചോദിക്കിന് എന്നാൽ നിനക്ക് ലഭിക്കും, അന്വേഷിപ്പിന് എന്നാൽ നിനക്ക് കണ്ടെത്തുന്നു, മുട്ടുവിന് എന്നാൽ നിനക്ക് തുറന്നു കിട്ടും. നീ ഇപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ, ഇവിടെയുള്ള ദൈവദാസനെയല്ല ദാസന്മാരെയല്ല കാണേണ്ടത്, നീ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് നിന്റെ ചിന്തകൾ ഉയരട്ടെ. യേശു കർത്താവിൽ ഒന്ന് ആശ്രയിച്ച്, ഒന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് അവങ്കലേക്ക് നോക്കിയവർ അവർ ലജ്ജിതരായില്ല. നിന്റെ സകല വിഷമങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും കൊണ്ട് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് വരട്ടെ. നിന്റെ ഹൃദയം കലങ്ങല്ലേ. കർത്താവ് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങരുത്, ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിപ്പേ, എന്നിലും വിശ്വസിപ്പേ. ആ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് ഒന്ന് ഹൃദയങ്ങൾ ഉയരട്ടെ, ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് ഒന്ന് ഹൃദയങ്ങൾ ഉയരട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ആ അപ്പയോട് പറ, എല്ലാ പാപങ്ങൾ യേശുവേ അങ്ങയുടെ രക്തത്തെ എന്നെ കഴുകി ശുദ്ധീകരിക്കണമേ, ആള് മാറിയതുപോലെ എന്നെ മാറ്റണമേ, എന്നെ ഞാൻ അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു, എന്നെ സ്വീകരിക്കണമേ, എന്നെ നയിക്കണമേ, എന്നെ നടത്തണമേ. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവ സാന്നിധ്യം നിന്നിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുവാൻ തക്കവണ്ണം നിന്റെ അപേക്ഷകൾ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് ഉയരട്ടെ. നിന്റെ ആശ്രയം ദൈവം ഒന്ന് കാണട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. നിന്റെ ആശ്രയം ദൈവം ഒന്ന് കാണട്ടെ. എൻ്റെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന്, എൻ്റെ പാപ സ്വഭാവങ്ങളിൽ നിന്ന്, എൻ്റെ പാപ പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്ന്, എൻ്റെ ദുഷ്കരമായ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് എന്നെ വിടുവിക്കണമേ, എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമേ, എന്നെ കഴുകണമേ എന്ന് ഓരോ വ്യക്തികളും ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ. നിന്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആഴത്തിലേക്ക് നിന്റെ പ്രാർത്ഥന ഇറങ്ങട്ടെ. നിന്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ സർഫസിലല്ല, നിന്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആഴത്തിലേക്ക് ആ പ്രാർത്ഥന ഇറങ്ങട്ടെ. എന്താണെന്ന് ചോദിച്ച ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു, എപ്പോൾ നീ എന്നെ കണ്ടെത്തു, നീ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ ഇതുവരെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഉത്തരമില്ല എങ്കിൽ ഇതാ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറഞ്ഞ ഉത്തരം കിട്ടും. എപ്പോ നീ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ നീ എന്നെ അന്വേഷിക്കുമ്പോ, നീ എന്നെ കണ്ടെത്ത്. അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ആശ്രയങ്ങൾ വിട്, ആ ലോകത്തുള്ള മനുഷ്യന്റെ ആശ്രയം വിട്, ബാങ്കിന്റെ ആശ്രയം വിട്, സ്വയത്തിലെ ആശ്രയം വിട്. പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുക. ദൈവം നിന്നെ കരുതും, ദൈവം നിന്നെ നയിക്കും, ദൈവം നിന്നെ നടത്തും. ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇതാ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുടെ മേലെ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങി വരികയാണ്. നീ ഹോളിലായിരിക്കും നിന്റെ മേലെ, ഈ ശബ്ദ കാഴ്ചപ്രതിയിലാക്കി നിന്റെ മേലെ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരു കാഴ്ച ഞാൻ കാണുകയാണ്. ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം നിന്റെ വിഷയങ്ങളുടെ മേലെ, നിന്റെ സങ്കടങ്ങളുടെ മേലെ, നിന്റെ രോഗങ്ങളുടെ മേലെ, നിന്റെ ശാപങ്ങളുടെ മേലെ, നിന്റെ മക്കളുടെ മേലെ, നിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ മേലെ, നിന്റെ ബിസിനസിന്റെ മേലെ, നിന്റെ കൃഷിയുടെ മേലെ, നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ മേലെ എല്ലാം ദൈവ സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങുക. നിന്റെ കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ മേലെ ദൈവ സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങുക. നിന്റെ ബിസിനസിന്റെ മേലെ, നിന്റെ ഓഫീസിന്റെ മേലെ, നിന്റെ ചിന്തകളുടെ മേൽ ദൈവ സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങുകയാ, ദൈവശക്തി ഇറങ്ങുകയാ. നിന്റെ അപ്പന്റെ ശക്തി നിന്റെ മേൽ ഇറങ്ങി വരികയാ. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവോടെ പൊരുന്നിരിക്കുകയാ. അതിനായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. നന്ദി പിതാവേ, നന്ദി. ഈ സമയം ഈ മക്കളുടെ ശരീരത്തോട് പോരാടുന്ന എല്ലാ രോഗങ്ങളും ആ രോഗങ്ങളോട് പോകാൻ കൽപ്പിച്ച്, ആ രോഗങ്ങളോട് വിട്ടുപോകാൻ കൽപ്പിച്ച്, എല്ലാ വേദനകൾ യേശുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ ഈ മക്കളുടെ ജീവിതത്തെ വിട്ടുപോകാൻ കൽപ്പിക്കുകയാ. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ വിട്ടുമാറ്.
എല്ലാ പൈശാചിക ശക്തികളും വിട്ടുമാറട്ടെ. എല്ലാ പൈശാചിക ശക്തികളും, എല്ലാ ശരീരങ്ങളും ദൈവത്തിന്റെ ചെങ്കോലാണ് ഈ ശരീരം. ദൈവത്തിന്റെ ചെങ്കോലാണ് ആ ശരീരം. ആ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ രോഗങ്ങളും യേശുവിൻ നാമത്തിൽ വിട്ടുമാറാൻ കൽപ്പിക്കുകയാണ്. ബലഹീനതകൾ ബലപ്പെടട്ടെ. എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും സന്തോഷമായി മാറട്ടെ. സമാധാനമില്ലാത്തവർക്ക് ദൈവം തന്നെ സമാധാനം കൽപ്പിക്കുകയാ. സമാധാനത്തിൽ അവർ നിറയട്ടെ. കുടുംബങ്ങളിലെ മനസ്സമാധാനക്കേട് മാറട്ടെ. ദൈവ സമാധാനം അവിടെ കൽപ്പിക്കുന്നു. ദൈവ തേജസ്, ദൈവിക വെളിച്ചം ആ കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാ. ദൈവിക വെളിച്ചം ആ കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങുക. ആ അന്ധകാരം അവിടെ നിന്ന് മാറി. കുറെ നാളായി പിശാച് ആ കുടുംബങ്ങളെ തിന്മയിട്ട് യേശുവിൻ നാമത്തിൽ മാറിപ്പോ അവിടുന്ന്. ദൈവ സമാധാന കുടുംബങ്ങളിൽ കൽപ്പിക്കുകയാ. ദൈവ സമാധാനം, ദൈവിക ഐശ്വര്യം കൽപ്പിക്കുകയാ. എല്ലാ ശരീരങ്ങളും ബലപ്പെടട്ടെ. എല്ലാ കുടുംബങ്ങളും സമാധാനത്തിൽ നിറയട്ടെ. ഈ മക്കൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ബിസിനസ്സുകളും പ്രതികൂലങ്ങൾ അനവധി. എന്നാൽ ദൈവം തന്നെ നിന്റെ കാര്യം ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങി വരികയാ. ദൈവം തന്നെ നിന്റെ കാര്യം ചെയ്യാ നിനക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി വരികയാ. തന്റെ അവയവത്തിന്റെ കാര്യം തല നോക്കുന്നത് പോലെ ദൈവം തന്നെ നിന്റെ കാര്യം ചെയ്യാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി വരികയാ. ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവർക്കായി സ്തോത്രം. നന്ദി പിതാവേ, നന്ദി. ഈ മക്കളെല്ലാം അങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന അപ്പാ. ഈ ശബ്ദ കാഴ്ച വെറുതിൽ അങ്ങേ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്ന, അങ്ങേ അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ മക്കൾക്കുമായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അങ്ങോട്ട് സൗഖ്യത്തിനായി, അങ്ങോട്ട് സമാധാനത്തിനായി, അങ്ങോട്ട് ഐശ്വര്യത്തിനായി എല്ലാം നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവേ. അപ്പൊ ആ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ച അങ്ങയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം. അങ്ങ് ഒരുമിച്ച് ഉപയോഗിച്ചതിനായി, ഞങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് ഉപയോഗിച്ചതിനായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. അവരെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചാട്ടെ. കൂടിയിരിക്കുന്ന കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം. ഈ മക്കളെ ഏവരും ഞങ്ങളുടെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. സർവ്വമഹത്വവും പിതാവേ ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് തീർന്നു. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ. ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും പല വിടുതൽ, പല സൗഖ്യങ്ങളും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ ചെക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആ കയറി വന്നപ്പോഴുള്ള അവസ്ഥ, ഇപ്പോഴുള്ള അവസ്ഥകളൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കുക. ഇതെല്ലാം ദൈവമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദൈവത്തിൻ്റെ സമാധാനമാണ് ഇതാ ക്രിസ്തയേശുവിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുക. അപ്പോൾ തന്നെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഓർക്കുക, നാളെ മുതൽ മാർച്ച് മാസത്തെ റിട്രീറ്റ് ആരംഭിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ കടന്നു വരിക. നിങ്ങളിലൂടെ അനേകരെ കൊണ്ടുവരുവാൻ തക്കവണ്ണം പ്രവർത്തിക്കുക. ഇതാ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക. അങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ശരീരവും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അവയവങ്ങളുമായി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നിലകൊള്ളാം. നമ്മൾ ദൈവരാജ്യത്തിലാണ്. നമുക്കൊരു തലയുണ്ട്, ക്രിസ്തുവിനൊരു തലയുണ്ട്. സ്വർഗസ്ഥ പിതാവ് അത്യന്തികമായി നമ്മുടെ പാപ്പ, സ്വർഗസ്ഥ പിതാവ് നമ്മുടെ തലയാണ്. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ആ തലയുടെ കീഴിൽ ക്രിസ്തുവിൽ അണിനിരക്കാം. ദൈവം നിങ്ങളേവരെയും സഹായിക്കട്ടെ, കൂട്ടായിരിക്കട്ടെ, അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. ശുശ്രൂഷ നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായിരുന്നോ? ഗ്ലോറി ടു ഗോഡ്. കരങ്ങൾ കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്തേ. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ, കൂട്ടായിരിക്കട്ടെ.